देरासर निधजाने देखी हूँ धन्य थयो। महावीर तारी प्रतिमा जोई हूँ धन्य थयो। देरासर निधजाने देखी हूँ धन्य थयो। महावीर तारी प्रतिमा जोई हूँ धन्य थयो। केवी सरस छे प्रभु प्रतिमा तमारी। पावन थई गई आजे आँखों अमारी। केवी सरस छे प्रभु प्रतिमा तमारी। पावन थई गई आजे आँखों अमारी। पामी तमारा दर्शन भवसागर तारी गयो। महावीर तारी प्रतिमा जोई हूँ धन्य थयो। देरासर निधजाने देखी हूँ धन्य थयो। महावीर तारी प्रतिमा जोई हूँ धन्य थयो। आव्या पर्युषण पर्व कर्म ने खपावीशु। त्याग करीशु आने तप भी करीशु। आव्या पर्युषण पर्व कर्म ने खपावीशु। त्याग करीशु आने तप भी करीशु। जन्म तमारो वाची पापो भी दूर थयो। महावीर तारी प्रतिमा जोई हूँ धन्य थयो। देरासर निधजाने देखी हूँ धन्य थयो। महावीर तारी प्रतिमा जोई हूँ धन्य थयो। भाव करीशु अने भक्ति भी करीशु। गुरुदेवो निसंग सत्संग करीशु। भाव करीशु अने भक्ति भी करीशु। गुरुदेवो निसंग सत्संग करीशु। प्रतिक्रमण करीने कर्मोथी मुक्त थयो। महावीर तारी प्रतिमा जोई हूँ धन्य थयो। देरासर निधजाने
લાલ લાલ ઉડી રહ્યો છે રંગ ગુલાલ. શેરી આંગણ લાલમ લાલ શ્વેત ધજાને કોર છે લાલ. ઊંચા ઊંચા શિખરેથી દાદાની ધજા લહેરાવો. ઊંચા ઊંચા શિખરેથી દાદાની ધજા લહેરાવો. ધજાને ફરકાવો, ફૂલોને બરસાવો, દિશાઓ મહેકાવો. ધજાને ફરકાવો, ધજાને ફરકાવો, ફૂલોને બરસાવો, દિશાઓ મહેકાવો. ધજાને ફરકાવો. ઊંચે ઊંચે ધજા ચડાવી ઊંચી દિશા બતાવો. ઊંચે ઊંચે ધજા ચડાવી ઊંચી દિશા બતાવો. ધજાને ફરકાવો, ફૂલોને બરસાવો, દિશાઓ મહેકાવો. ધજાને ફરકાવો, ધજાને ફરકાવો, ફૂલોને બરસાવો, દિશાઓ મહેકાવો. ધજાને ફરકાવો. હળવે હળવે હવા સહારે રણકેની ઘૂંઘર માળા. હળવે હળવે હવા સહારે રણકેની ઘૂંઘર માળા. સોને મળ્યા સાથે નર્તન કરતી જાગજ માળા. અક્ષત મોતી થાળ ભરીને ખોબે ખોબે વધાવો. અક્ષત મોતી થાળ ભરીને ખોબે ખોબે વધાવો. ધજાને ફરકાવો, ફૂલોને બરસાવો, દિશાઓ મહેકાવો. ધજાને ફરકાવો, ધજાને ફરકાવો, ફૂલોને બરસાવો, દિશાઓ મહેકાવો. ધજાને ફરકાવો. चक्रेष्टमं पूजनमिष्टहेतु. ओम श्री परम परमेश्वराय जन्म जन्म मृत्यु निवारणाय देवादि देवाय श्रीमते शांतिनाथाय चूर्णम यजामहे स्वाहा. દાદા મારી ચિંતા જો આની મન શુદ્ધ આ
मन वांछित फूल चिंतामणि मारी चिंता छूट राधा दादा मारी चिंता छूट चिंतामणि मारी चिंता छूट अजारा दादा मारी चिंता छूट सब कोणो छे मारा हजारा दादानो छे आ महोत्सव कोणो छे मारा हजारा दादानो छे आ महोत्सव कोणो छे मारा हजारा दादानो छे हजारा दादानो छे आ महोत्सव कोणो छे मारा हजारा दादानो छे मोक्ष में तो मांगो मांगो मारा पार्श्वती मोक्ष में तो मांगो मांगो मारा पार्श्वती मोक्ष में तो मांगो मांगो आज आनंद आनंद आज आनंद रोमी रोमी हर्षनी वृद्धि करावे से साधना की आत्मनिष्ठि करावे से आगमन करो आगमन करो आगमन करो आगमन आगमन करो आगमन रोमी रोमी हर्षनी वृद्धि करावे से साधना की आत्मनिष्ठि करावे से आगमन करो आगमन आगमन करो आगमन आगमन करो आगमन आगमन करो आगमन अरे उड़े रे गजा એને જોવાની મજા પડકે રે ગજા એને જોવાની મજા હે મારા દાદાના મેરા સર પર ઉડે રે ગજા પડકે રે ગજા એને જોવાની મજા પડકે રે ગજા એને જોવાની મજા હે મારા દાદાના મેરા સર પર ઉડે રે ગજા મારા પ્રેમોનો આધારા ના સામનો શ્રી પારસજી છે ગોરી છે હજારા દરબાર સાથે મન લાગે છે અને આપણે હવે 3 પ્રદક્ષિણા લેવાની છે પૂજા પછી ફક્ત મુખ્ય પૂજાવાળા આવો મુખ્ય ધજાવાળા મૂળ નાયકની ધજાવાળા 2 જણા આવો 2 જણા આવજો આપણા કાર્યકર્તા જે પણ હોય ને બધા ચોખા બધી જગ્યાએ થાળીમાં થોડા થોડા આપી દો બધે ચારે બાજુથી ધજાને વધારવાની છે પ્રદક્ષિણા 3 થશે ઈ પ્રદક્ષિણામાં ચારે બાજુથી વધારવા અંદર આવી જાય રાશિ આદ્યાય સર્વ સાધુભ્ય गुगरी को दमका सकलई करे प्रदक्षिणा साधवातिम विधि साचवे पाप निवारण आई सुंदर नार कर कर सिंगार
आई सुंदर नार कर कर सिंगार, आई सुंदर नार कर कर सिंगार, सिमध्वज उतंग किम पद अभंग, सिमध्वज उतंग तार, आई सुंदर नार कर कर सिंगार, अवतार नाथ मुझ कर सनाथ, अवतार नाथ मुझ कर सब बंद भयो शिशिर चंद, जिन कटिक चंद ध्वज भोजन कीनो, आई सुंदर नार कर कर सिंगार, आई सुंदर नार कर कर सिंगार, आई चैत पार मन मोददार, प्रभु गुण विचार अब सब शय कीन, आई सुंदर नार कर कर सिंगार, आई सुंदर नार कर कर सिंगार, आई सुंदर नार कर कर सिंगार, आई सुंदर नार कर कर सिंगार. જીવતા જાગતા પ્રત્યક્ષ પડતા પૂરણ અજાણા પાર્શ્વનાથ દાદા આપણને મળ્યા છે. આપણું પરમ સૌભાગ્ય છે જેમ આખા મુંબઈમાં હોળી પાર્શ્વનાથની આપણને મળી છે. આજના દિવસે બધા સંકલ્પ કરજો. કમસે કમ જો દાદા સારા લાગ્યા હોય, જો દાદા મારા લાગ્યા હોય તો કમસે કમ આજના દિવસે ધજા ચડે એની પહેલા આપણે સંકલ્પ કરીને દાદાને ગિફ્ટ આપીએ કે પ્રભુ આજથી હું સંકલ્પ કરું છું તારા દર્શન કર્યા પહેલા મોઢામાં પાણી નહીં નાખું અને તારી પૂજા કર્યા પહેલા મારો દિવસ વ્યતીત નહીં થાય. જે પૂજા ન કરતા હોય એ પૂજા કરતા થઈ જજો, જે દર્શન ન કરતા હોય એ દર્શન કરતા થઈ જજો. પુણ્યશાળી કેટલી અદ્ભુત કોટીના 5 દિવસની આગી છે. બહુ પુણ્યશાળી. અમને ખબર છે આ સાચું કીધું દર્શન કરવા કેટલા આવે મને બહુ દુઃખની વાત કેટલા આવે તો કે સાહેબ 10-15 જણા પણ દર્શન કરવા ના આવે. આટલો મોટો સંઘ 300 કરવો અને આટલી ભવ્ય આગી, આટલા ભવ્ય પ્રભુ અને છતાંય આપણને દેરાસરમાં આવવાનું મન ન થાય, ભક્તિ કરવાનું મન ન થાય, દર્શન કરવાનું મન ન થાય. આજે સંકલ્પ કરજો કે જે દિવસે તમારા વોટ્સઅપ ઉપર મેસેજ આવે કે આજે શ્રી સંઘની અંદર કાર્યક્રમ છે કે નથી કે XY છે, ભગવાનના દર્શન સ્વીકાર થવા જોઈએ. 24 કલાકની અંદર કેટલી વાર મોબાઈલ હાથમાં લો છો? કોણ બોલ્યો? બીજે આવે છે બોલ્યું. ચલો પુણ્યશાળી દાદાની ધજા છે. ખૂબ ઉલ્લાસથી, ખૂબ ભાવથી ભાઈઓ બધા વાદ્ય ગાદ્ય નાટ્ય પ્રદર્શનમાં સામેલ થજો. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. બે બાજુ ચામર, એની આગળ થાળી ડંકો, બે થાળી ડંકો, થાળી ડંકો, એની પછી શરણાઈ અને શરણાઈ આગળ પછી ચામર, પછી થાળી ડંકો, પછી ધજા. આખી ધજા ખોલીને અને પ્રદક્ષિણા બધાને ફોડવાની છે. પુણ્યશાળી બહેનો તમે ફરતા નહીં, તમે બહુ ચોખ્ખા વધો. કાંઈ વાંધો નહીં. લાભાર્થી પરિવાર જેટલા છો એટલા સૌથી પહેલા બીજા બધા પછી જોઈ કર્યો પણ ખૂબ રંગે ચંગે દાદાની ધજા આવશ્યક ચડાવી. પેલા 9 ધજા લાભાર્થી પરિવારના 2 થી 3 જણા એની પાછળ 9 ધજા આવી જાય એના પછી પેલા લાભાર્થી પરિવાર ઓમ રેમ. બધાએ મારા સાથે જ મંત્ર બોલવાનું છે, બધાને આવડે છે. હજી જોઈએ એટલો અવાજ નથી, જે એકદમ જોરથી જેટલા બધા ભાગ્યશાળીઓ પધાર્યા છે બધા જ સાથે ઓમ રેમ શ્રીમ પરમ પુરુષાય જન્મ જરા મૃત્યુ નિવારણાય ધ્વજમ પૂજાય જામહે સ્વાહા. ધજા ચડી જાય, બધા પોતપોતાની ધજા ચડાવી લો. એના પછી આજે 6 દિશાદેવની પ્રતિષ્ઠા છે. જે આદેશવાળા છે એ દિશાદેવ અને આદેશવાળા ઈ જગ્યા પર પહોંચી જજો. 6 ધજા ચડી ગયા પછી સાહેબની નિશ્રામાં 6 દિશાદેવની આજે પ્રતિષ્ઠા છે. તો બધા પેલા દિશાદેવની પ્રતિષ્ઠામાં હર્ષોલ્લાસ સાથે જોડાજો અને એના પછી સાહેબનું ઉપર सितारा समूना
जिन शासनना गगनागणમાં સોહે છે ભક્તોના મનને મોહે છે ધજા જીનવર આજ્ઞાનું રૂપ લઈ ફરકે છે ગુણ કીર્તિ આપે સહુને પ્યારી દિવ્ય ધજા મારી ધજા प्यारी धजा मनडाने मोहे छे मारी धजा मारी धजा प्यारी धजा मनडाने मोहे छे मारी धजा ऊंचे आकाशમાં વાદળોની સાથમાં વાત કરતી રહે આ ધજા સૌથી ઊંચે ઉડે એક ઈચ્છા કરે ઊંચા મોક્ષ સુખ પામે દુનિયા जयकारी मनोहारी धजा छे जयकारी मनोहारी धजा छे ऊंचे छे आभમાં ઉડે છે આભમાં મારા જીન રાજની આ ધજા મનને મોહે ફરકતી જાય છે મરકતી જાય છે મારા જીન રાજની આ ધજા મનને મોહે जयवंती राखे झिणयाळा श्री संगने आपे सुख शाता एवी छे मारा दादानी धजा दुनियामां डंको वागे छे शासन जयवंतु राखे छे एवी छे मारा दादानी धजा हो एवी छे मारा दादानी धजा દાદાના દેરાસર પર ઉડે રે ધજા દાદાના દેરાસર પર ઉડે રે ધજા ઉડે રે ધજા ઉડે રે ધજા એને જોવાની મજા ફરકે છે ધજા એને જોવાની મજા દાદાના દાદાના દેરાસર પર ઉડે રે ધજા દાદાના દેરાસર પર ઉડે રે ધજા लहराती लहराती कहती आवो भक्तो અહીંયા બેઠા જગના ઠાકોર
ઉડે છે ધજા એને જોવાની મજા, ફરકે છે ધજા એને જોવાની મજા. દાદાના દેરા સર પર ઉડે રે ધજા, દાદાના દેરા સર પર ઉડે રે ધજા. શ્વેત લાલ છે એમાં રંગો, હરિહંત સિદ્ધને નામ. ચડતી ધજા જોવા માટે ઉમટે આખું ગામ. જુઓ જો ધજા તો, જુઓ જો ધજા તો સંસારથી રજા. ઉડે છે ધજા, ઉડે છે ધજા એને જોવાની મજા, ફરકે છે ધજા એને જોવાની મજા. દાદાના દેરા સર પર ઉડે રે ધજા, દાદાના દેરા સર પર ઉડે રે ધજા. નીત નવા રૂપે ને રંગે લાગે ખૂબ પ્યારા. મોહ ઉપર પામ્યા છે વિજય આ દાદા મારા. નિરખી નિરખી અમને જુએ, નિરખી નિરખી અમને જુએ હરખાતી પ્રજા. ઉડે છે ધજા, ઉડે છે ધજા એને જોવાની મજા, ફરકે છે ધજા એને જોવાની મજા. દાદાના દેરા સર પર ઉડે રે ધજા, 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 દાદાના દેરા સર પર ઉડે રે ધજા. जिन मंदिर ये जैसे हो स्वर्ग सजा, आई देखो आई मनोहर धजा. अवसर है अनमोल ये ढम ढम बाजे ढोल रे, शंखनाद घंटनाद गूंजे हैं चारों ओर, शंखनाद घंटनाद गूंजे हैं चारों ओर. बाजरे मृदंग शहनाई, मंगल ध्वजा लहराई, गगन में मंगल ध्वजा लहराई. हाँ मंगल ध्वजा लहराई, गगन में मंगल ध्वजा लहराई. लहरे ध्वजा लाल लाल है, चेहरे पर भी अब गुलाल है. लहरे ध्वजा लाल लाल है, चेहरे पर भी अब गुलाल है. आनंदी है चेहरे दिन ये है सुनहरे, गहरे पल भी अब कमाल है. शंखनाद घंटनाद गूंजे हैं चारों ओर, शंखनाद घंटनाद गूंजे हैं चारों ओर. बाजरे
अलबेले हैं आदिनाथ जी, वंदो वीर महाराज जी। अलबेले हैं आदिनाथ जी, वंदो वीर महाराज जी। आदिनाथ है ना, वीर भी साथ है ना, धन्य हुआ कुल पाक जी। शंखनाद घंटनाद गूंजे हैं चारों ओर, शंखनाद घंटनाद गूंजे हैं चारों ओर। बाजरे मृदंग शहनाई, मंगल ध्वजा लहराई, गगन में मंगल ध्वजा लहराई। 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 જણામી સુક્ષામી કુમાર સમણા મંજૂર જાણી જાય નિશિયાએ મતે સુક્ષામી કુમાર સમણા મંજૂર જાણી જાય નિશિયાએ મતે રોંદા વિચકાર સુરાય ઇસકો તપ શરીર ઇન્દ્રાબાદ સુક્ષાને યાત્રા નિયો છોજી સ્વામી સાના તેજી કરે સજી સબજી અબુતમી અભ્યંતરમ રાયમ ખામે ઉચ્ચમ ખામે વિરાયમ જગ નીચે મતે પર પતે મતે પાડે વિડે વેચા સીધા સણે સમાસણે અંતર ભાગે નિશિયાએ મતે વાયના સંદેશાઓ વેચ વિચારે કુમાર સમણો મંજૂર જાણી જાય નિશિયાએ મતે મંદામી સુક્ષામી મતે મંદામી ઈશ્વરી ભગવાન પસાય કરી માયા પ્રસાદ કરાવશો જી। એક મિનિટ આપું છું, થોડા થોડા આગળ આવી જાઓ। મંગળમ સુનિભદ્રાય જૈન ધર્મો સર્વારિષ્ટ પરાચાય સર્વાભીષ્ટાસનાય સર્વલબ્ધિ નિદાનાય ગુરુ ગૌતમ સ્વામીને નમઃ। અંગુરે અહીંયા આગળ આવી જા, રાશિ આવી જા। ચાલો પુણ્યશાળી મંગળમ ગણપતિ દાદા, મંગળમ કનકો ગુરુ। ચલો હવે આને જો મોંજને તોડ્યું એને પ્રાઇસ તો પછી આપશું। પરમ પાવન દિવસ આજનો શ્રી હજારા પાર્ષદના તાલાની ધજા। તમને ખબર છે જ્ઞાની ભગવાન તો કે છે આ ઉપર ફરકે એને ધજા કેમ કહેવામાં આવ્યું હોય? બહુ પરમ પવિત્ર દિવસ આ ધજાનો। ધજા પોતાના શબ્દની અંદર જ કહી દે છે તમને લોકોને, એક મુખ્ય સંદેશ આપે છે। ધજા શું કહે છે ભાઈ? તો કે ધ એટલે ધર્મ અને જા એટલે જાઓ જલાલી। જો ધર્મ તમારી પાસે છે તો તમારા જીવનમાં જાઓ જલાલી છે। જો ધર્મ તમારી પાસે છે તો તમારું હરેક પ્રવૃત્તિ એ કેવી થશે? જાઓ જલાલી પૂર્વકની થશે। આજે તમે જો હર જગ્યા ઉપર પુણ્યશાળી શું ધજાનો માહોલ છે। આજે જૈન શાસનની અંદર જન્મીને આપણે બધા પ્રભાવી થયા
કે આપણને આવા પરમ પવિત્ર આત્મા એટલે કે તીર્થંકર પરમાત્માની ધજા ચડાવવાનો સુવર્ણ અવસર મળ્યો. બહુ પુણ્યશાળી. છેલ્લા 5 દિવસથી અજારા દાદાની નિશ્રાની અંદર રંગે ચંગે આ દાદાના ધજા માટે હરેક અનુષ્ઠાનો ગોઠવાય છે. શું આ શ્રી સંઘની વાતો કરીએ? કેટલો સુવામણો, કેટલો રળિયામણો, કેટલો ભાવનામય, કેટલો આરાધનામય, કેટલો ઉત્સાહમય, કેટલો ધર્મમય, કેટલો લાગણીમય અને કેટલો ધર્મ પ્રત્યેનો વફાદાર આ શ્રી સંઘ આરાધક જેણે 4 ચાંદ આ દાદાની ધજાને લડી. પુણ્યશાળી. આજે તમને ત્રિપદી આપવી છે. મારી ધજા નિમિત્તે આવ્યા છો, કાંઈક તો આપવું પડે ને ભાઈ. શ્રી સંઘ નવકારજી આપે. અમારી પાસે નવકારજી અમારી પાસે શું હોય ભાઈ? અમારી પાસેથી કાંઈક તમને નવી આરાધના, ક્યાંક તમને પાપમાંથી મુક્તિ, ક્યાંક તમને ધર્મની અંદર ઉત્તર તમારી પ્રગતિ થાય એવી ગુરુ તરફથી તમને અનમોલ ભેટ પણ થઈ છે. તમને ખબર છે દાદા ખુશ ત્યારે થાય ત્યારે દાદાના વાલા જીવો ઉપર તમે શું કરો ભાઈ? ઓ ભાઈ, ભગવાનના વાલા જીવો જ્યાં સુધી હૃદયમાં ન બેસે ત્યાં સુધી કલા પુરુષશ્રી મહારાજે કહેતા હતા કે ભગવાનની ભક્તિ, ભગવાન ત્યારે હૃદયમાં અવતરિત થાય અને ભગવાન કદાચ ખુશ થાય એવા કોઈ ચાન્સીસ નથી. માટે આજના દિવસે 3 પ્રકારના પાપ છે. કેટલા પ્રકારના? એક, જરૂરિયાતનું પાપ. ઓ ભાઈ, ખાધા પીધા વગર ચાલે નહીં, બોલ્યા વગર ચાલે નહીં. પુણ્યશાળી. આજના તબક્કે માત્ર ને માત્ર આ 3 વસ્તુ હૃદયમાં સ્થિર કરી દીધો. આપણને જે પરમાત્માએ આટલા ઉજળા રાખ્યા, આટલા પુણ્યના અવસર આપ્યા, આટલું આપણું લેવલ ઉચક્યું, એ ધર્મની ક્યાંય આપણા થકી બદનામી તો નથી થતી ને. આ લક્ષ જેનું હોય, શાસ્ત્રકાર હોય, એને ધર્મી કીધું છે. બહુ પુણ્યશાળી. નંબર 1, જરૂરિયાતનું પાપ. બોલો ભાઈ, તમે જરૂરિયાતના પાપમાં સંતુષ્ટ છો એના કરતા આગળ છો? ઓ ભાઈ, શાસ્ત્રકાર કર્મશી કહે છે જરૂરિયાતના પાપ જે કરે, પુરાણના ગ્રંથોની અંદર એવું લખ્યું છે कि जो करना ही पड़े वो पाप को करता है, उसकी गलतियों को खुदा भी माफ करता है. ओ भाई, नंबर 1, જરૂરિયાતનું પાપ. તમને લોકોને ખાવું પડે છે એટલે તમે ખાઓ છો. ઓ ભાઈ, જીવવા માટે ખાઓ છો કે ખાવા માટે જીવો છો? ભાઈ, તમારી મનોદશા શું છે? તમારી ભીતરની પરિણતિ શું છે? તમારા હૃદયના વિચારો કઈ તરફ ફટકાઈ રહ્યા છે? મારા પ્રભુએ ના પાડી એ વસ્તુમાં ચોકડી લાગી જાય. બહુ પુણ્યશાળી. હોટેલમાં, લારીમાં, રેકડીમાં ઊભા ઊભા તમે જમતા હોય. કન્યાસ ચંદ્રશેખર વિજયજી મહારાજ સાહેબ જે આચાર્ય સમાન હતા, એ ખાસ કહેતા હતા ભયંકરમાં ભયંકર કોઈ પાપ હોય તો એ પાપ અનવસ્થાનું છે. કોનું છે? ઓ ભાઈ, અનવસ્થા એટલે સમજો છો? આમ તમે સામાયિક લઈને બેઠા, તમને બધી જ ખબર છે ચરોડો શેના માટે, બધી શેના માટે, પણ તમે લોકોએ શું કર્યું તો કે ગરમી લાગીને તમારી બાજુમાં નવા નિશાળી આવી બેઠા હતા, એને કઈ જ ખબર નથી, પણ એને એવું લાગ્યું કે આ વ્યક્તિ તો બહુ ધર્મિષ્ઠ છે, આ કરે એ સાચું. શું વિચાર્યું એને? એટલે એને તમારું જોયું એટલે પછી તમે નીકળી ગયા અને એ સામાયિક કરવા જ્યારે બેસે ત્યારે ગરમી લાગે તો ફોન કર્યો. એને જોઈને બીજા જોઈને ત્રીજા. આ શું થઈ? પરંપરા ચાલી. શાસ્ત્રકાર બરોબર શીખે છે. આપણે ત્યાં એવું હતું કે રાત્રિ ભોજન મહાપાપ ગણાતું હતું. કદાચ કોઈ એમ કે રાતના ખાધું એટલે એને સુસાઇડ કરવાનું મન થઈ જાય એટલું ભયંકર ખોટું પાપ આ રાત્રિ ભોજન હતું. આજે ચોરે ને ચોટે આ રાત્રિ ભોજન ચાલ્યા. કારણ ઓ ભાઈ, કારણ તો કે તમારામાંથી કહો કે ઓ ભાઈ, દુર્જન
દુર્જન રહે એમાં કોઈ નુકસાન નથી, પણ સજ્જન જ્યારે દુર્જન બને ત્યારે બહુ મોટું ધર્મને નુકસાન છે. બહુ પુણ્ય છે. આ દાદાની ધજા છે. ભાઈ કંઈક આપશો કે ખાલી હર વખતે જેમ લઈને જ જશો? ઓ ભાઈ, પ્રસાદી બે પ્રકારની હોય છે. એક જે આજે કરો કાલે ભૂલી જાઓ, અને એક પ્રસાદી પ્રભુની એવી હોય છે કે જે લઈને જાઓ આવતી ધજા સુધી તમને યાદ રહે કે દાદાની ધજાની અંદર અમે ગયા હતા અને અમે કંઈક દાદા પાસેથી લઈને આવ્યા છીએ. નંબર 1 જરૂરિયાતનું ભાવ, નંબર 2 શોખના ભાવ. ઓ ભાઈ, પૂછો મારા બેનને કેટલા બ્યુટી પાર્લરના સામાન ખડકાવીને બેઠા છે. હકીકતમાં ક્યારેક ક્યારેક તો એવું લાગે કે સિમ્પલની અંદર જે વ્યક્તિની શોભા હોય ને, મેકઅપ કરીને આવે ને, માકડી જેવા લાગે. આખા ચહેરાનું મૂળ બગાડી નાખે. તમને ન ખબર હોય તો કહી દઉં, હવે તો એટલી બધી ભયંકર સ્થિતિ આવી છે. હમણાં જ અમારા કચ્છાધિપતિનું હૈયું દુભાયું, એમના સુધી વાત આવી કે બહેનો જઈને ભાઈઓ પાસે શરીરને અડે ભાઈઓ અને બધે અડક ના કરે એવો મેકઅપ કરાવે. શા માટે કહું છું, આ શોખના પાપો આપણા જીવનમાં ન જોઈએ. નંબર 3 મફતના પાપો. મફતના પાપો કેટલા જીવનમાં? બોલો ભાઈ, લાવવા માટે પાણી જોવે, એક બાજુ બે બાજુ ઇનફ નહીં. અમને તો એની નીચે બેસી ભાઈ. હવે એમાં તૃપ્તિ ન થઈ, શોખના ભાગથી તૃપ્તિ ન થઈ તો ભેંસ અને ગાયની જેમ ક્યાં ડૂબકી મારવા ગયા? જેનામાં વિવેક ન હોય, જેનામાં ધર્મ ન હોય, જેનામાં જીવો પ્રત્યે પ્રેમ ન હોય, જેના પ્રત્યે જીનાજ્ઞા ન હોય, જેના ભીતરની અંદર કંઈક મોક્ષનો લક્ષ્ય ન હોય, એ જ વ્યક્તિ મફતના પાપોની અંદર પ્રવેશ કરે. શાસ્ત્રકાર પરમર્શ શીખે છે મફતના પાપો જે કરે છે, ઓ ભાઈ, એના જીવન બહુ સંકટમાં મુકાઈ જાય છે. એના જીવનની અંદર ઓ ભાઈ મોક્ષ બહુ દૂર ફેંકાઈ જાય છે, જે મફતના પાપોને એવોર્ડ કરતા નથી. સાચું બોલો ભાઈ, ખાવા માટે દાળ-ભાત શાક રોટલી ઇનફ છે કે નથી? તમારા ને અમારા બાપ દાદાઓ કેટલા વર્ષો જીવતા હતા ભાઈ? 120, 130. આપણે કેટલામાં આવ્યા? એ ભાઈ સાચા દૂધ ઘી ખાતા હતા. આપણા તો એ નસીબ ફૂટ્યા. હવે અમૂલને ડેરીના દૂધ આપણા ઘર સુધી આવે છે. ગ્રંથકાર શ્રી કે છે જરૂરિયાતનો પાક છે. કદાચ તમારે રોટલી દાળ-ભાત શાક ખાઈને તૃપ્તિ કરો તો જીવન તમારું નભી શકે છે, પણ નહીં. અમારે તો શોખ જોવે છે, કાંઈ વાંધો નહીં. તમે કદાચ તમારે જોવે તો ફરસાણ ખાઓ, મીઠાઈ ખાઓ, જ્યુસ પીઓ, કાંઈ વાંધો નહીં, પણ કમસે કમ મફતના બાપ જમીન કંદો તો ત્યાગ કરો. કારણ કે એક જમીન કંદ 100ના અગ્ર ભાગ ઉપર અનંત જીવો છે. એ અનંત જીવોનો કચરદાર કરનારો વ્યક્તિ કઈ રીતે એમ કહી શકે કે હું જૈન છું? ઓ ભાઈ, જૈન માટેના 5 સૂત્ર બતાવે. નંબર 1 નિયમિત દર્શન કરે. નંબર 2 ભગવાનની પૂજા કરે. નંબર 3 રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ કરે. નંબર 4 બોલો ભાઈ જમીન કંદનો ત્યાગ કરે. અને નંબર 5 ઓ ભાઈ થાય છે, આ બધું જીવનમાં થાય છે. આજથી નક્કી કરજો, દાદાની ધજા ચડાવી છે. આ દાદા કેટલા અદ્ભુત પ્રભાવશાળી છે. મેં કાલે પણ કીધું હતું, આજે પણ કીધું હતું, ફરીથી રિપીટ કરું છું. આખા મુંબઈની અંદર એક કોડીજી છે. આખા મુંબઈની અંદર 1000 પાર્ષણા છે જે જીવતા જાગતા પ્રત્યક્ષ પ્રચાર પૂર્ણ છે. તમે આખા ઘાટકોપરની અંદર અમે ગયા, પણ જે હજારા દાદાને જોઈને જે આપણું હૈયું ઉભરાઈ જાય, જે આનંદની ઓછોડો ઉછળે, ખરેખર આટલા મસ્ત મજાના ભગવાન મળ્યા હોય. અને સાચું કહેજો, આરતી ઉતારવાનું મન ન થાય, દર્શન કરવાનું મન ન થાય, ઓ ભાઈ ભગવાનની પૂજા કરવાનું મન ન થાય, ભગવાનની સાથે ઓ ભાઈ એક મેક જવાનું મન ન થાય,
કેટલા ખમ ભાગી કહેવાય આપણે આપણી જાતને ઢંઢોળવાનો પ્રયાસ કરજો. ચલો ભાઈ, આજના દિવસે એવું કદાચ મનીષભાઈ કંઈ આયોજન કરીએ પ્રકાશભાઈ કે તમારે અહીંયા 300 ઘર છે. કેટલા ઘર? હર 365 દિવસના 365 ઘર રોજ એક ફેમિલી આવવાનું અને દાદાની આરતી ઉતારવી. કેમ ના થાય? આજે ખંભાતની અંદર તમે જુઓ કેસર ઘૂંટવાથી લઈને અમૃતસાથી લઈને કોઈ પરમાત્માને ઓ ભાઈ પરમાત્માની નજીક કોઈ પૂજારી ન જઈ શકે. પૂજારી બહારનું કામ કરે. ભગવાનના કમરાની અંદર ભગવાનના પરમ ભક્તો શ્રાવક શ્રાવિકાઓ જ હશે. ભાઈ શક્ય ખરું કે નહીં? આ વાત ઉપર કરો જી. રોજ આરતી ટાઈમે હાજર રહેવાનું. કેટલા તૈયાર છે? 12 ગામ જાવ તો છૂટ. ચલો 12 ગામ જાવ તો છૂટ. આરતી ટાઈમે હાજર રહેવાનું. ચલો આરતીનો ટાઈમ ચેન્જ કરાવો. રાત્રે 10 વાગે. કોની તૈયારી છે? તમે બહાના નહીં કાઢો કે ઓફિસે છીએ, ધંધામાં છીએ. જે પ્રભુ મળ્યા છે એ પ્રભુની ભક્તિ આપણે નહીં કરીએ તો કોણ કરશે? એ પ્રભુની આરતી આપણે નહીં ઉતારીએ તો કોણ ઉતારશે? કેટલા મસ્ત મળ્યા શ્રી સંઘના ટ્રસ્ટીઓ સરળ મળ્યા છે, ઉદાર મળ્યા છે. તમે ગમે તે ટાઈમ કહો, તમે જો જોડાવા માંગતા હો તો બધો જ ફેરફાર કરવા તૈયાર છે. પણ આપણે પરમાત્માની અંદર એકરસ થવાની જરૂર છે. ફરીથી કહું છું, જે પ્રભુ મળ્યા છે એ પ્રભુ આ ભાવ પછી કોઈ ભાવમાં મળશે કે કેમ? બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. મળ્યા છે તો ભજી લેજો, મળ્યા છે તો સેવી લેજો, મળ્યા છે તો પૂજા દર્શન જેટલું થાય એટલું કરી લેજો. આ પ્રભુની પૂજા કરનારો ક્યારે દુઃખી ન થાય. આ પ્રભુના દર્શન કરનારો શ્રી લખે છે દર્શનમ દેવ દર્શન. ઓ ભાઈ, એક દર્શનની શું તાકાત છે તમને ખબર છે? 500 ગ્રંથના રચયિતા ઉમા સ્વાતિની ભગવાન જો આપણને મળ્યા હોય તો એ ભગવાનના દર્શન ના થાય. ઓ ભાઈ, દર્શન કરવા ચડેલો એ બાળક પૂછે છે કે આ પરમાત્મા કોણ છે? અને ગુરુ પાસે જઈને દીક્ષા લઈને પરમાત્માની ઓળખ માટે આખું જીવન સંસાર ત્યાગીને અને પ્રભુના ચરણે ધરે છે. અને એક દર્શને એના જીવનની આખી દિશા બદલે. પુણ્યશાળી નક્કી કરજો, પરમાત્માના દર્શન વિના ઓ ભાઈ મોઢામાં પાણી નાખો. ઓ ભાઈ, તકલીફ છે કાંઈ? વોકિંગ કરવા માટે સવારના 2 કલાક બધે ભાગો છો. હું તો કહું છું ઘાટકોપરના 5 દેરાસરમાં ભાગીને જાઓ, તમારું કાંઈ કલ્યાણ થશે. પગ તોડવા કરતાં પગની સફળતા એમાં છે કે જીનારેના દર્શન થાય. ચાલો પુણ્યશાળી, આજે ઘણો સમય ન લેતા જે શ્રી સંઘે પ્રેમ આપ્યો, જે શ્રી સંઘે અમને અજાણા દાદાને આટલી ભક્તિ કરાવવાનો કે આટલી નિશ્રા આપવાનો, જે શ્રી સંઘે અમારી પર ઉપકાર કર્યો, શ્રી સંઘનો શ્રી ટ્રસ્ટીગણનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સાથે સાથે શ્રી સંઘની અંદર ટ્રસ્ટીઓમાં કે વ્યક્તિઓમાં જાણતા કે અજાણતા અમારાથી કોઈનો અભિનય થઈ ગયો હોય, કોઈની આસક્ત થઈ ગયો હોય, કોઈને કંઈ કહેવાઈ ગયું હોય, કોઈને બંદૂક થયું હોય તો અમે 5-6 દિવસની અંદર સાથે સાથે શ્રી સંઘની અંદર વધ દસમની અંદર પુણ્યશાળી શરૂઆત કરજો. વધ દસમના દિવસે આપણે બહુ રંગે ચંગે દાદાનો એક જન્મ કલ્યાણની ઉજવણી થાય એના માટે પણ શ્રી સંઘ ધ્યાન રાખે. અને વિશેષ કરીને આ 6 દિવસની અંદર જેણે સહયોગ આપ્યો છે, નંબર 1 બોલો ભાઈ, સૌથી પહેલાં ટ્રસ્ટીઓ બધા જે ખડે પગે ઊભા છે. પ્રકાશભાઈની નાજુક અવસ્થા પણ છતાંય દિવસમાં 2 વખત આવે. અમારા મનીષભાઈ, કિરીટભાઈ, અમારા ખુરશી પર બેઠા આ પુણ્યશાળી સતત અને સખત બધાએ અહીંયા જેટલી હાજરી પુરાવી છે એમ લાગે કે ખરેખર આ શ્રીસંઘ આટલો ઉજળો છે. એનું કારણ છે કે ટ્રસ્ટીઓ કેટલા આનંદ અને ઉલ્લાસથી શ્રીસંઘની સેવાની અંદર તત્પર છે. ખરેખર ટ્રસ્ટીઓનો પણ ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. સાથે સાથે આ શ્રીસંઘની અંદર એક યુવાન
જે દર્શનભાઈના ક્યાં ગયો? અમારા દર્શનભાઈ એટલા બધા આગળ પડતા તમે કલ્પના નહીં કરો. પુણ્યશાળી સ્નાતક મહોત્સવ હતો. તમે મેરુ પર્વ છો તો તમને એમ લાગે કે શું આશ્ચર્યકારી મેરુ પર્વ બનાવ્યો. ખડે પગે રાત દિવસ જોયા વગર બે દિવસ સુધી ખડે પગે ઉપર ઉભા રહીને અને મેરુ પર્વ બનાવ્યો. એટલું જ નહીં, 5 દિવસ શ્રી સંઘનું કોઈ પણ કાર્ય હોય સતત અને સખત ભાગવાનું કામ અને દેખરેખ રાખવાનું કામ એ પુણ્યશાળી કર્યું છે. પડદા પાછળનું કાર્ય પણ સાથે સાથે શ્રી સંઘના બહેનો જે લોકોએ મસ્ત મજાની કૌડીઓ કરી, અમારી માતાજીઓ બધી જે બેઠી છે આગળ, કેટલી મસ્ત મજાના એ લોકોની ઉંમર હોવા છતાંય પણ શ્રી સ્વામીની સેવા અમને ક્યાંથી મળે. સાથે સાથે રંગોળીવાળા બેન ક્યાં ગયા ભાઈ? આજે આપણે બહારથી બોલાવીએ ને એમને 5-7 હજાર લઈ જાય. આ શ્રી સંઘની અંદર 6 દિવસથી બહુ મસ્ત મજાની રંગોળીઓ જેમણે કરી છે. બહુ મસ્ત મજાની જે એમની સાથે એક બે જણા હતા બધાની રંગોળી. અને હવે આપણું અતિ મહત્વનું કાર્ય સૌથી પહેલાં લઈએ, કારણ કે હું ગયો ને દાદાના દરબારમાં હું ગયો ને તો મેં જોયું કે દાદાની ધજા તો ચડી ગઈ, પણ દાદા થોડા નારાજ હતા. દાદા થોડા મૂડમાં નહોતા. દાદા થોડા અત્યારના જોયેલા પ્રસન્ન નહોતા. મેં કીધું ભાઈ રીઝન તો મને કાનમાં કીધું, અરે તમે બધા ખુશ છો, પણ મારા ખુશીનું કારણ તો જગતના મારા જીવો છે. અને એને જ્યાર સુધી તમે ખુશ ન કરો, એને જ્યાર સુધી ધ્યાન ન રાખો, એને જ્યાર સુધી તમે કંઈક સાતા ના આપો, ત્યાર સુધી હું ખુશ થઉં એ તો બને છે નહીં. કારણ કે જીવ પ્રેમ એ જીવ પ્રેમ સાથે સંકળાયેલો છે. જીવ પ્રેમ તો જ પેદા થાય જો જીવ પ્રેમ તમારી ભીતરની અંદર કરવાય. અને જીવ પ્રેમ પેદા થાય એના માટે 2 વસ્તુ કરવાની છે. એક, બને એટલી જીવનની અંદર જીવોની રક્ષા, અને નંબર 2, થઈ શકે એટલી જીવોની ભક્તિ. તો આવો આજનો 16મો દિવસ ખાલી નાનકડી પ્રેરણા કરી અને મુખ્ય લાભાર્થીએ બહુ મસ્ત મજાનો આંકડો આપ્યો છે. અહીંયાથી જાહેરાત થશે. એક વસ્તુ તમને કહું, તમારી શક્તિ હોય તો આ અબોધ જીવો પાસે આ એ લોકોના પેટની અંદર જશે. એક વસ્તુ યાદ રાખજો, અબોધ જીવોને આપેલી સાતા એની મુખ જે આશીર્વાદ છે એ કામ કરે છે. તમને દવાની જરૂર નહીં પડે, તમને હોસ્પિટલની જરૂર નહીં પડે, તમને મરણમાં સમાધિ મળશે, તમને જીવનમાં હરેક જગ્યાએ સફળતા મળશે. આ બધી તાકાત કોની છે? જીવોની છે. તમને ના ખબર હોય ને તો કહી દઉં, એક જ સેમ્પલ આપું, સેમ્પલ ટેસ્ટિંગ. રાપરની પાંજરાપોળ કચ્છની 9,000 ગયો છે. કેટલી? સવારના સૂર્યોદય થાય ને એટલે હું માણસોના પગારની વાત નથી કરતો, ખાલી એ લોકોના પેટમાં ઘાસ જવા માટે 5 લાખ રૂપિયા કેશ સૂર્યોદય થાય એટલે હાથમાં જોડે રોજનો ઘાસનો ખર્ચો ખવડાવવાનો 5 લાખ છે. ધન્યવાદ છે આ જૈનોને, આ પુણ્યશાળી પરિવારોને કે જે લોકો તન મન ધનથી આ દિવસ સુધી આ પાંજરાપોળો ચલાવે છે. મને તો વચ્ચે આશ્ચર્ય લાગ્યું જ્યારે પ્રકાશ દાડી અતુલદાડી જેવા વાત કરી કે સાહેબ 1 દિવસનો ખર્ચો ગુજરાતનો પાંજરાપોળાનો ખાલી ખવડાવવાનો 1,40,00,000 છે. છતાંય આ જૈનો આજે સુધી આ દિવસની પાછા પડે નથી. ખરેખર તમારી પૂરી અનુભૂતના છે. ચાલો પ્રભુને ખુશ કરીએ, જીવોને સાતા આપીએ અને જોડીને છલકાવી નાખીએ. એની જે શક્તિઓ કોઈને આગ્રહ નથી. પણ તમને કહું, એક કચ્છની ધજાની અંદર વાત કરી કે દાદાને તો શું આપી શકીએ, પણ દાદાને મારા જીવ માટે આપીએ તો દાદા ખુશ થાય. અને એક બેને સીધી સોનાની અંગૂઠી કાઢીને અને એક બેને સોનાની ચેન કાઢીને આપી દીધી. સાહેબ કાલે પણ અમારે છોકરું છે, જતા એક સુકૃત કરતા જઈએ કે આ દાદાને અમારા તરફથી જીવનમાં ભેટ આપી. તો ચાલો જેની શક્તિ એવી ભક્તિ આગળ વધી. 10 મિનિટ સ્થિરતા રાખજો, સભાને દોડતા નહીં. ગુરુ ભગવાન ઉભા ન થાય એની પહેલાં આપણો વિવેક છે. આજના દિવસે જગ્યા છોડતા નહીં. પુણ્યશાળી થાકી જશો. બેસી જાઓ. 22,222 રૂપિયા કલ્પતરુ કેન્સર. મીનાબેન ભરતભાઈ શાહ પરિવાર ધન્યવાદ. 22,222 22,000
ચંદ્રિકાબેન મારે 22,222 કલ્પતરુ જૈન સંઘ. બોલો. 5,000 રૂપિયા નિતેશભાઈ દોશી પરિવાર. ચંદ્રિકાબેન નિતેશભાઈ દોશી પરિવાર 5,000 રૂપિયા. 5,004 નિમેશભાઈ કપૂરચંદ વોરા. 5,004 રૂપિયા નિમેશ કપૂરચંદ વોરા. 5,004 રૂપિયા પ્રફુલભાઈ કીર્તનલાલ પ્રમોદભાઈ કીર્તનલાલ મળ્યા. 5,000 રૂપિયા. પાર્શ્વજ્યોત મહિલા મંડળ 5,004. 5400 રૂપિયા બીનાબેન દેવેન્દ્રભાઈ શેઠ. બીનાબેન દેવેન્દ્રભાઈ શેઠ 5400 રૂપિયા. બોલો બાકી તારી. 61 હસ્તે મનસુખભાઈ એટલે તમને ખ્યાલ છે. બીજું કઈ નહીં. 5400 રૂપિયા મહેન્દ્રભાઈ ભૂપતરાય. 5400 રૂપિયા મહેન્દ્રભાઈ ભૂપતરાય દોશી. બોલો બાકી તારી. બોલજો. લીલાબેન ભરતભાઈ. લીલાબેન ભરતભાઈ 1,008 રૂપિયા. લીલાબેન ભરતભાઈ. બોલજો મને બોલવા હોય તો. બીજીબેન ભૂપેન્દ્રભાઈ શાહ 1,008. 1100 રૂપિયા. 1,008 રૂપિયા નીરુબેન ધીરુભાઈ મહેતા. ધીરુબેન ધીરુભાઈ મિસ્તા 1,008 રૂપિયા. 1,008 રૂપિયા. બોલો. 1100 રૂપિયા વર્ષા રસિક કાકા વર્ષા રસિક કાકા વર્ષા રસિક ગાલા 1,100 રૂપિયા. ડાગા. કદાચ નામમાં ફેરફાર થઈ જાય ને આપ નીચે સુધારી લેજો. 1100 રૂપિયા ચંદ્રિકાબેન ગઢા. ચલો ધજાના લાભાર્થીઓ પ્રતિષ્ઠાના લાભાર્થીઓ આજે ખાસ લાભ લેવાનો હોય. નાની મોટી રકમ સરસ લખાવો. 1,008 રૂપિયા ગુલાબબેન બેચરદાસ શાહ પરિવાર. આજે પ્રતિષ્ઠાનો લાભ લીધો હોય, ધજાનો લાભ લીધો હોય જેને પ્રતિષ્ઠા કરાવી હોય દેવદેવી આપણે 4 દિશા 6 દિશામાં જે પ્રતિષ્ઠા કરી તથા હા, ના, ના, બે આભાર માનું. બે મિનિટ. ના, ના, બધા મહેમાન આવેલા બધા મહેમાન બધા આપણે પ્રેરણા એમની છે. એક 1,008 પિયાસ મિતેશભાઈ જૈન. 1,008 પિયાસ મિતેશભાઈ જૈન. યા નીતેશભાઈ જૈન. નીતેશભાઈ જૈન. પિયાસ. યા ચલો શાંતિ રહેલો સાહેબ ટાઈમ થઈ ગયો છે. ભરત 1,008 દિનેશભાઈ નેમચંદ શાહ. 1,008 દિનેશભાઈ નેમચંદ શાહ. 1,008 બિપિનભાઈ કુંવરજી અને અમૃતબેન કુંવરજી. અરે નૈનાબેન નીતેશભાઈ શાહ. બોલું રાખો પરિવાર રાખો. એક જાય તમે બોલી જાઓ. સોનાલી જતી 2100 રૂપિયા સોનાલીબેન જતીનભાઈ શાહ. 2100 સોનાલીબેન જતીનભાઈ શાહ. 2100 રૂપિયા સોનાલીબેન જતીનભાઈ શાહ. ધન્યવાદ. આ બાજુ કિરીટભાઈ. ચલો હવે જે કદાચ કોઈ બાકી રહી ગયું ને એટલે 2 મિનિટ ભાઈ જે માટે 2,000 રૂપિયા યસ ભાઈ 500 સત્રા. બાકી છે યસ 1100 હા ચાલો જૈન ને હંસાબેન જૈન 1,100 રૂપિયા. એની 500 વાળા બાકી છે બધા ચાલો હવે બધા પેઢીમાં લખાવી લેજો. બધા આપ પેઢીમાં લખાવી શકો છો. નામ ના લખાયું હોય ચાલો. ભૂલાઈ ગયું હોય તો ચાલો હવે ચાલુ દિવસ છે. આ જોડો શાંતિનું શ્રવણ થાય છે. શીતલબેન ગળા સંઘ ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરે છે. આભાર માને છે. તેમજ આ પ્રસંગમાં આ વખતે પહેલીવાર આપણા સંઘમાં 6 દિવસનો મહોત્સવ સાહેબની ખૂબ બધા ખૂબ પ્રતિષ્ઠા ટાઈમે થયો હતો. એટલે પછી 22 વર્ષે આવો મહોત્સવ થયો. 22મી ત્રીજા વખતે આવો 6 દિવસનો મહોત્સવ થયો સાહેબ. ના, ના, ખરેખર. સાહેબ ખાલી આવ્યા 2 દિવસ શેષ કાળમાં અને બધી આના કરતા આપણે તાબડતોબ ગણપતમાં જય બોલાવવા ગયા હતા. બટન દાબ્યું ને લાઈટ થઈ ગઈ. બધા જય બોલાવવા આવ્યા હતા સાહેબ. ધજામાં. અને સાહેબને અમારા સાંગ ચર્ચી કમિટી તરફથી વિનય અભિવિનય બોલવા ચાલે કંઈ બી બોલવાનું થયું હોય તો ભિક્ષામી ડુગર સાહેબ. હવે આજે કેટલું હતો હા, નિમિત્ત ધ્રુવ હતો. નિમિત્ત ધ્રુવ છે આપણા સંઘમાં 100%. 2 દિવસ આ પધાર્યા હતા એના હિસાબે. ગણપતરો જૈન સંઘ પધાર્યો છે. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના અને સાહેબ. આવેલા બધા મહેમાન. આવેલા દરેક જે પણ મહેમાન કરે. આવ્યા છે દરેક જણની ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. તેમજ સાધવિક ભક્તિના નોકરીનો લાભ આપેલો છે. 10 તારીખે ખાસ મારા તરફથી વિનંતી કે ખાસ પધારવા. 10 તારીખે સાહેબ પધારજો. શાસ્ત્રીજી ભગવાન 10 તારીખથી આપણા સંઘમાં પધારવાના છે. રાખેલી રહેશે અને બીજું ઈ ગોઠવી લેજો. આવ્યા પછી ઈ ગોઠવાય. તમારું મહિલા મંડળ નક્કી કરી લેજો. સાંભળો મોડું થાય છે બરોબર છે હવે સાંભળો
સમય નથી પણ બહુ મસ્ત મજાના જીવો પ્રત્યેના પ્રેમ માટે નાના માસ્ટરની હથોટી છે એ 2 મિનિટ ખાલી 2 મિનિટ એમને સાંભળી ખાલી 2 મિનિટ ચલો 2 મિનિટ. સાંભળો કાલે સંઘર્ષ તો કર્યો એના હાલવા પછી હવે દોને માતા પિતા એટલે તમે જ્યાં સુધી પરમાત્માને સર્વસ્વ નહીં માનો પ્રભુને સર્વસ્વ પરમાત્માને તો અમે માતા પિતા બધું જે પણ છે એ કોણ છે પરમાત્મા જ છે. જ્યાં સુધી તમે પરમાત્માને પોતાનું નહીં માનો કે સંપૂર્ણ જે પણ છે તમારા માતા પિતા ભાઈ બહેન જે પણ છે એ તમે પરમાત્માને માનશો ને એ દિવસથી તમારું મોક્ષ તરફની પ્રયાણ ચાલુ રહી જશે. મારે કેવું એવું હતું સાંજે હું રોજ દર્શન કરવા જઈને તરત 1, 2, 3 જાય ખાલી એટલું કરજો જે દિવસે તમે ઘરે ફ્રી હો એટલે ખાલી ફ્રી હો એ દિવસે ખાલી અહીંયા આરતીમાં એટલું તો કરી શકો. હજારો સંઘના જનતા આત્માઓ જે દિવસે તમે ઘરે ફ્રી બેઠા હો કે તો બીજી ઓફિસમાં હો ક્લાસમાં હો એટલું કરજો. જો પરમાત્મા વચ્ચે સાચો પ્રેમ હોય તમને તો તમે ફ્રી હો ત્યારે હું એમ નથી કહેતો તમારા પાસે તમે પાછી એમ કહેશો કે મોબાઈલમાં 1 કલાક બગડે પછી એમ કહેશો ભણવાનો હવે ટાઈમ નથી તો એ રોંગ છે તમારા પાસે 10 મિનિટ તો તમે કાઢી શકો સાથે તો ફ્રી હોય ત્યાંની વાત છે. છુટ્ટીના દિવસે છે યા તો ક્યાંના દિવસે છે કે તમે કોઈ દિવસે ક્લાસથી આવી ગયા તમે 5 વાગે ક્લાસથી આવી જાઓ પછી ફ્રી છે તો ટાઈમ ત્યાંનો જે હોય એ ટાઈમ કરજો તમે એ ટાઈમે ખાલી અહીંયા આવી આપજો ભલે ને જે હોય તમારા ફ્રેન્ડોને લઈ આવો આ કરો. અને પહેલાં તો મેં એવું સાંભળ્યું કે ત્યારે એક બાળસના બેન આવ્યા અહીંયાની છોકરીઓ બધી નવાનું કરવા કે બહુ સારી ભક્તિ કરતા હતા પહેલાં પછી એકાદી બાજુ ભક્તિ કરતા એવું મેં સાંભળ્યું હતું વરસાદ એના બાળસના બેન પહેલાં તો ખાસ એટલું રાખજો. બીજું તમે બધા નવકાર કરો છો ત્યાંથી સવારે જે લાભાર્થી થઈ જાય એટલા કીધું હતું એ તમે નવકાર કરો છો નમો રીતાનો નમો સિદ્ધાનો નમો આઈને બરાબર. તો નમો રીતાનો મિનિંગ શું છે અનિત પરમાત્મા વંદન છે બરાબર. કયા ગયા તો ફ્યુચર પાસ પ્રેઝન્ટ રહે. નમો સિદ્ધાનો વિશે ફ્યુચર પાસ પ્રેઝન્ટ. નમો આઈડિયાનો વિશે નમો આઈડિયાનો વિશે પાસ ફ્યુચર પ્રેઝન્ટ બધા વંદન. નમો બોધ્યનો વિશે નમો લોહી સંસારનો વિશે બધાને બોલો. હવે તમે એક બાજુ તમે જ્યારે જાપ કરો છો નમો રીતના ભગવાનના દર્શન કરો છો ક્યાંક છે એક બાજુ તમે અનિતના દર્શન કરો છો અનિતનો જાપ કરો છો એટલે ફ્યુચર પાસ પ્રેઝન્ટ રણને વંદન કરો છો. નમો સિદ્ધામાં તમે નવકારવાળી કરો છો. નમો સિદ્ધામાં પાસ્ટમાં અને ફ્યુચરમાં જે તમારે બધાને વંદન કરો છો. બસ ખાલી એટલું કહેવું છું તમને કે જ્યારે તમે એક બાજુ તમે કીધું ભાઈ જ્યારે તમે નમો સિદ્ધાનો જાપ કરો છો પાસ્ટમાં અને ફ્યુચરમાં જે તમારે બધાને વંદન કરો છો એક બાજુ તમે એનો જાપ કરો છો એક બાજુ એ જીવ ભવાંતરમાં આનંદ ભાવે 5 ભાવે 500 ભાવે 5 ભાવે એ મોક્ષમાં તો જવાનો છે. એક બાજુ તમે એ જીવોનો જાપ કરો છો એક બાજુ એ તમારા સામે આવી રીતે દ્વેષ દુર્ભાવ કરો છો નિંદા કરો છો તો કોની આસક્ત નથી એક બાજુ તમે એનો જાપ કરો છો એક બાજુ એની નિંદા કરો છો હવે કોની આસક્ત નથી સિદ્ધ પરમાત્માની. તો તમે કેટલા બી નવકાર કરો એક નવકાર કરો 500 સાગરો પામ 1 લાખ કરો તો તીર્થક નામ કરવા 9 લાખ કરો તો ધીરે ધીરે નાનકથી કાયમ માટે 8 કરોડ ઉપર કરો તો 3 ભાવે મોક્ષ કીધું છે. હમણાં સુધી આપણને મારા અનંત ચરિત્ર થઈ ગયા તો નવકાર કેટલા થઈ ગયા અનંત નહીં થઈ ગયા. તો આપણા નથી પડતા બસ એક જ જીવમાં તમે ખાલી જીવ નથી લેતા હોય તો તમને ખબર છે. સમજો એક્ઝામ્પલ હું જેલર છું તમે બધા કેદી છો 2 મિનિટમાં પૂરું કરું છું. તમે બધા જેલર છે પછી તમે બધા એક કેદી છો બીજા 3 કેદી છે. તમને હું 1000 અંતર મારું છું ધ્યાનથી સાંભળજો. તમને હું 1000 અંતર મારું છું બીજાને 50 મારું છું બીજાને કાંઈ નથી મારતો ધ્યાનથી સાંભળજો. તમને 1000 ડંડા મારું છું બીજાને 50 મારું છું અને બીજા બેને કાંઈ નથી કરતો. તમને ખાવાનું પિક્ચરમાં તમે જો આમ ખાલી ફેંકીને ચાલ ખાને તો ખા લેતું જે પાણીવાળી દાળ જે હોય બીજાને નોર્મલ આપવું જોઈએ અને બીજા જે વ્યક્તિ છે એને થોડું વ્યવસ્થિત આપવું જોઈએ. તો તમારા પ્રત્યે જેના પ્રત્યે કંઈ થશે દુર્ભાવ થશે એની થાય કે ચાલો કરો હવે આરામ કરશે આમ છે તેમ છે મને 1000 મળે છે અને 50 મળે છે કાંઈ નથી મારતો દુર્ભાવ થશે કે નહીં થાય થશે જ ટ્રાય કરીને બધા એ કેવો છે પણ તમને જેલમાં જવાની સજા કોને લખી હોય છે જેલમાં જવાની જજ લખી હોય તો તમે રાડો કોને આપો છો જેલર બીજા નોકરીવાળો માણસ છે એને તો જે પેપરમાં લખીને આવેલું હોય જે પેપરમાં એની નોકરી છે એના પેટનો સવાલ છે એ ના કરે તો એને પનિશમેન્ટ છે એને નોકરી દે બસ એવી રીતે તમને કોઈ સામેવાળો વ્યક્તિ જેટલી આવે છે તમારો કર્મ તમે જે પૂર્વમાં ઇન્વેસ્ટ કરી આવ્યા તમે જે પાપ કર્યા છે એનો ઉદય આવે છે. સામેવાળો ભાઈ વિરલભાઈ હોય કે હિરેનભાઈ હોય કે મનીષભાઈ હોય કે કીર્તિભાઈ હોય કે પ્રકાશભાઈ હોય કે વોટર XY કે ધ્રુવ હોય કે કોઈ વોટર હોય સામેવાળો વ્યક્તિ તમે શું કહું છું તમારો જે કર્મનો છે સામેવાળો છે તો નિમિત્ત માત્ર છે. હમણાં વિરલભાઈ તમે હેરાન કર્યા કોઈ હિરેનભાઈએ કર્યા મનીષભાઈએ કોઈ એક તમારો કર્મ તો હતો એ ખાલી સામેવાળો તો નિમિત્ત છે આ લીધો એ જીવ તો તમારો જે કર્મનો જે પાપનો છે તમારો ઉદય થવાનો જ હતો ખાલી સામે જીવ નિમિત્ત બને છે. તો ત્યારે પણ તમને જે રીતે જેલર મારી તો જેલરની કામ એ ખાલી ખોટી નિભાવે છે કે સામેવાળો વ્યક્તિ કોઈ પણ તમારો દુર્ભાવ કરે છે નિંદા કરે છે ટીકા કરે છે ખાલી નિમિત્ત જ કરે છે. તમારે પૂર્વમાં જે ઇન્વેસ્ટ કરી આવે છે એ તો આજે તમે જે ઇન્વેસ્ટ કરશો એ તમારા ઉદયમાં આવશે એટલે જીવ માત્ર પોતે હવે શું કરશો તમે પ્રેમ ભાવની એક જ કામ છે જીવ પ્રત્યે પ્રેમ ભાવ સામેવાળો નિમિત્ત છે. તમને હું વિરલભાઈ તમારો બર્થડે હોય
અને હું તમને 100 કરોડની વોચ ગિફ્ટ આપું, તમે લેશો કે નહીં? ધીરેનભાઈ, તમે લેશો કે નહીં? મનીષભાઈ, તમને 100 કરોડની ગિફ્ટ ફ્રીમાં આપું તો લેશો કે નહીં? ચંપાભાઈ, લેશો કે નહીં? 100 કડિયાની માટે ભાઈ તમે લેશો કે નહીં? તમને કોઈ તમારી બેનપણીએ તમારી બર્થડેમાં આપ્યું, તમે મસ્ત સોનાનો નેકલેસ આપો, તમે લેશો કે નહીં લેવો? લેવાના છો. એવી રીતે તમને કોઈ વ્યક્તિ ફ્રીમાં મોક્ષમાં લઈ જવા છે, તમે જાઓ કે નહીં જાઓ? સામેવાળો વ્યક્તિ તમારી કોઈ નિંદા કરે છે, એ તમને ફ્રીમાં મોક્ષમાં લઈ જવા માટે પગથિયા માટે ચડાવે છે, તમે કેમ એને આર્ગ્યુમેન્ટ કરો છો? શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કરોડો ભવના તપોજપતિ જે કર્મના નિજરા ન થાય, કરોડો ભવના તપોજપતિ જે કર્મ નિજરા એ ક્ષણાત ક્ષમતાથી ક્ષણાત માત્રામાંથી જાય. કરોડો ભવની જે તમે આરાધના સાધના કરો છો, તમે આટલી બધી આરાધના સાધના કરો છો, છતાં જે કર્મ નિજરા એ ખાલી ક્ષણાતમાં આટલી ક્ષમતા તમારી કોઈ બેનપણી ઈચ્છા કરી નિંદા કરી શાંત રાખો. 100% તમારો એક ક્ષણ કરોડો ભવની જે હતી એ ક્ષણ માત્રામાંથી જાય. તો આટલી એટલું બધું ખાલી જીવિત કરતી પ્રેમથી આરા વાવ બસ બીજું કંઈ જ્યાં સુધી બને તો સાંજે તમારે ફ્રી પેમેન્ટ આવે તો ખાસ રજા પાછળથી આરતીમાં આવજો. પેલો હાજરો મમ્મી પેલા પચકાર લઈ લો, હાજરો નૌકા સુધી આંબીલ ખાલી ધજા નિમિત્તે આંબીલ છે ને ભાઈ એક બે તો હાજરો સાહેબ, આપણે જે પેડા કાઢીએ, 9 આંબેલ આપણા સંઘમાં ત્યાં 9 જણા આંબેલ કરાવી બધા પ્રભાવના પેઢીમાંથી લઈ લીધું. જેણે નામ લખાયેલા 9 આંબેલ ત્યાં બધા પેઢીમાંથી પ્રભાવના લઈ લીધું. હાજરો પચકાર ઓગેશનો કાંચી કોરસી તાર કોરસી પુરેણ મૂર્તિ પચકાઈ તુજનો જ્ઞાન મુસલમાનો સુપરસાયતરમ આઈમિલ પચકાઈ લેવાની પાત્ર સુપરસાયતરમ એકા સુદાસ પચકાઈ એમ જ્ઞાન મુસલમાનો સુપરસાયતરમ આરસ લેણો લેણો ચિત્ર ચિત્ર મૂર્તિ હવે સાહેબને મને એવું વિનંતી છે સંઘવતી આજે આ 22મી ધજા છે આપણી, અને આપણે સાહેબજીને મનીષભાઈ સાહેબને અમારી વિનંતી પહેલા એક ચાતુર્માસ આપે એટલે અને 25મી પછી ધજા પછીની ધજામાં બધા પહેલા એક ચાતુર્માસ આપો આપ સાહેબ. આપનું ચાતુર્માસ આ સંઘને મળે એવી અમારી ઈચ્છા છે સંઘની, અને એ પણ પહેલી વાર સાધુ ભગવાનનું અજાણામાં ચાતુર્માસ થશે સાહેબ. એટલે આપ એના પરિણામ સાહેબની હાજરી છે એમની અમારી ઈચ્છા છે. આપની નિશ્રામાં 25 વર્ષની વર્ષગાંઠ ઉજવણી. જય બોલો બધા, બોલો અજાણા ચોમાસું એ લોકો નથી બરોબર. એ ચોમાસામાં ચોમાસું કરાવશો પણ બધા આગળ રહેશે. આ સંખ્યા દેખાશે, આ સંખ્યા દેખાશે. વર્તમાન જો ચાતુર્માસથી જય બોલાવીને 25 વર્ષ ગાંધી જય બોલાવી. વર્તમાન જો હાથ છે મહેન્દ્રભાઈ, હાથ છે. હમણાં તો આજે એકીની રાજ્યની ધજા છે પાલિકાના. હા. વૈશાખ વચ્ચે એને લીધે આપણી ધજા આજે ને બધે સાથે સાંભળો, શ્રી સંઘ એટલો ભાવનાશીલ છે, એટલો લાગણીશીલ છે, ના પડવાનો પ્રશ્ન જ નથી. પણ અત્યારનું ચાતુર્માસ ચેમ્બુર નક્કી થયું છે એટલે શું છે, થોડા તારીખ બોલી દો પ્રવેશમાં. 19 જુલાઈ અષાઢ સુદ છઠ અમારો ચેમ્બુર પ્રવેશ છે. બહુ નજીકમાં છીએ એટલે આશા રાખીએ છીએ કે અમે 6 દિવસ આવ્યા, તમે 6 મિનિટ માટે પણ પ્રવેશમાં આવો છો. બહુ જ પ્રેમ થયો છે, તો પ્રેમને સાચવવા માટે ક્યાંક ક્યાંક ઘસાવવું પણ પડે, ક્યાંક ક્યાંક મળવું પણ પડે, અને ક્યાંક ક્યાંક ભણવું પણ પડે. તો પુણ્યશાળી ચેમ્બુર ચાતુર્માસ છે, તો તમે પણ સમયે સત્સંગ કરવા માટે પધારજો. અને સાથે સાથે શ્રી સંઘે જે વિનંતી કરી એ અમે ધ્યાનમાં રાખશું. પણ સાધુ તો ચલતા બના, ત્યારે કઈ દિશામાં હોય કંઈ કહેવાય નહીં. 25મું વર્ષ બહુ દૂર છે. સાહેબ, 5 વર્ષની જય બોલાવી છે, અમે ક્યાં વધારે બાકી છે? વધારે છે. આવતા વર્ષની ચાતુર્માસ આપ અહીંયા આપો બસ. હા, અને બરોબર કહ્યું. આજે સાંજના 4 વાગે 4 વાગ્યાનું કીધું. 5 વાગે સાહેબજીનો વિહાર છે, એમને ડોંબિવલી અર્જન્ટ જવાનું થયું છે, તો દરેક જણા સાહેબને વળાવવા માટે ખાસ પધારશો. નો ઇન્ડિયન ટાઈમ સમજાઈ ગયું? 5:30 એટલે 5:30 સવા પાંચે બધા દેરાસર ભેગા થાય. અહીંયાથી પ્રયાણ થઈ સવા પાંચે જશે. દેરાસર આવી. મોડે મોડે જેને પણ- 5:15 સુધી દેરાસરમાં બધા આવી જજો. જેને પણ વાસક્ષમ જોતો હોય, જેને પણ મળવું હોય, એ 4:30 થી પ્રવેશ કરી લેજો. પછી છેલ્લે કહેશો 5 મિનિટ ઉભા રહો, તો અમારી પાસે ટાઈમ નથી. ચલો હાથ જોડો. છેલ્લે વિશ્વના મંગળ માટે મોટી શાંતિ. હાથ બંધ, હાથ જોડો. સ્ટેપ કટ્ટર. નમો ઓરિયંતાણો સીતારામ, નમો એરિયાનો જાણો, નમો સદાનો સદનો કરો, શુભ ભાવના જમું લેણો છે સભે સિંહ, પરમોય મંગલમ.
वसकरं पाचमंडळ कोंगणं विसर्जनाचं मंगलकरणाचं विसर्जनितं कटिदारी दिवसामुळं तसं करून मारी कटिदारी दिवसामुळं चिटवती म्हणतो चित्रपणामुळे कोपळोई नर्तिकीची जीवा पावती नसतं वचम गौतमतेलते चिंताणी पय्ये पावते विकेणं दिवाय रमण प्रणम यशतमायस प्रतिवरण निपुणेयण तादेवतीच्या मोहीम भवे भवे पाच चंद्र वो भव्य श्रोतवचनम प्रस्तुतम सर्वमेतन हेयातलयम विपुण गुरु दारता भक्तिभाज तेजा कांतील बहुत बहुता मनदादी प्रभावा दारुण जैसे चित्रमती करी क्लेश विद्वंत हेतु बहु भव्य लोका ये भरत रावता विजय समूहनम समस्त तीर्थुक्ताम जन्मनाथन प्रकंपानंतर मौजी नविकाय सोदराधिपती सुखोता घंटा तालमंत्रम सकल सुराजमंत्री सहसमाहित्य दैनमर्द भक्तार्कम गुरुतागित्वा कनकादी सुखे प्रीति जन्मनी सक तात्मोद्घोषयति तत्वम धर्मार्थ गुरुताम करती तमजनो येनगत सबंधा इति भवितने सातमेत रात्रविदे तात्मोद्घोषयामि तात्मभगवत तत्वमिति विचारः उद्घोषयामि तत्पूजयित्वा स्नातकमतानन्तरं इतिवृत्ता कणन्दुत्वा विश्वमित्रानेतरतां स्वाहा ॐ पुण्यं पुण्यं प्रियन्तं प्रियन्तं भगवन्तरन्तं सर्वज्ञः सर्वदर्शिनः श्रीलोकपिता श्रीलोकपिता श्रीलोकपूजा श्रीलोकेश्वरा श्रीलोकजयप्रकाः ओम विश्वविद्या तुंगो अभिनंदन तुमची स्वातंत्र्य तुंगो स्वीकृती सिद्धांत आजून विपणन दपताती उनको कुलवर्मली मुनिसुलता नमिनी भाष वर्णन दिना शांत संगीत बंधु स्वाहा ओम नमो विविध देशु नमः संयुक्तता ओम श्री इंद्रमली इतिगाती उदिगाती वेदांत श्री येशू सुंदर नमः ओम रणी रवती वचनसूत्र वचनकृषी अप्रत्येक गोष्टी परिगणली सर्वमाती मांडविता उचितमाती माणसे सप्तविद्यादेयो दक्षिण निकमचा ओम ग्रहसूत्र ओम अजयो अजय प्रभु चातुर्मास्य श्री समर्थनाचं ताकीर होतो पुष्टी होतो ओम ग्रहसूत्र सूर्याचरक उदय बृहस्पती शुक्र शनिश्चर नावकृत सीता सर्वकला सोमय वासनित्य सत्यविनायकता येतायती ग्राम नगर क्षेत्र देवता देशे प्रेम अक्षर कोट पुस्तकेला नंतर ते सर्व ओम पुत्रमित्र रत्नमित्र सुरक्षा सजन भवती बंधुवर्ग चेता नित्य जगदुर्गा कायनाचे दुर्बलता दिनाती साधू साधी सर्व साहित्य लोकपत्रिकाचे सुखदुर्भिक्षा धर्मनश्यो प्रसन्न शांती भवतु ओम दृष्टी वृत्ती मागण स्वाहा सदानी पापनी सामितू दुरितानी चंद्र कमंतु स्वाहा विमते साथीनाथ नवशांती जैन प्रयोग शर्मा मुख्य चिताकडे साधी साधी श्रीमान साधी गुरु साधी व्यवस्था येतात साधी गुरु गुरु श्रेष्ठ दृष्ट योग स्वप्न विताली संपादित येतं संपन्न नाम ग्रहण देती जाते श्री संगीतना पदार्थ गोष्टी करून मुख्यानं याने घालत छाती श्री सवर्ण संघ शांती भवतु श्री शांती भवतु श्री राजसन्निवेशानां शांती भवतु श्री कौशिकानां शांती भवतु श्री पौरमुख्यानां शांती भवतु श्री पौरजन शांति भवतु श्री ब्रह्मलोकस्य शांति भवतु ओम स्वाहा ओम विपाशनाचार्य स्वाहा एता संस्कृतीशास्त्र कार्यकर्तृ तांत्रिकत्व ओम जन्मकर्ता करुणा सुखमय कार्यकर्तृ सिद्धकर्ता सिद्धी बापू पुष्पचंद्र वर्णनम सर्वकर्ता तांत्रिकत्व उपचार
એક નાનકડી જાહેરાત શ્રી સંઘની અંદર ખાલી સામાન્ય વાત મૂકી અને શ્રી સંઘે વધાવી દીધી અને દેવદેવીના ચડાવવા આપણે બોલ્યા. એની અંદર ભાવુક આત્માઓ 1.5 લાખ સુધી એક મંગલ મૂર્તિને ચડાવવા માટે એ લોકોએ જે યોગદાન આપ્યું, શ્રી સંઘનો સાધારણ ખાતું મજબૂત કરવા માટે જે એ લોકોએ ખરેખર સહયોગ આપ્યો, એ દરેક પરિવારોની પૂરી અનુમોદના. ઘણી વખત પ્રકાશભાઈ એવું સાંભળવામાં આવે કે વાગડ સૌથી આગળ. એમાં હવે અત્યારના સમય નથી, પણ તમને કહું આ ચડાવવાની અંદર જો જાન પૂરી હોય ને તો એક જ યુવાન એક પૂરી છે જે ખરેખર એમ કહેવાય કે ખાલી ઈશારો કરીએ ને અમે કહીએ 25,000, એ કે સીધો 50 રૂપિયા, અમે કહીએ 50,000, એ સીધો લાખ ઉપર ટપ્પો મારે. અને ખરેખર શ્રી સંઘના ઉલ્લાસને, આનંદને અને પ્રસંગને જો કોઈએ દીપાયો હોય ચડાવવાની અંદર પ્રકાશભાઈ, ખરેખર આખા પ્રસંગની અંદર 4 ચાંદ લગાવ્યો છે. એક વખત અત્યારે અને વાસ્તવિક કપડો અત્યારે ખરેખર નહીં અનુમોદના. ખરેખર કે માણસ મારે મમ્મી પપ્પાને પૂછવું પડશે એવું નથી થયું. એના પપ્પા એના મમ્મી બધા હોવા છતાંય પોતે દિલથી કોઈને પૂછ્યા વગર અને પરિવાર પણ એટલો બધો સમર્પિત, ગુરુના વાગડ સમાજને સમર્પિત એક અક્ષર બોલ્યો નથી, ઉઠાની શાબાશી આપી કે ખરેખર આવા કામ કરતો રહેશે. ઉષાબેન નવીનભાઈ કાળિયા પરિવાર, આપણા સંઘનો ઉષાબેન નવીનભાઈ કાળિયા. એના મમ્મી અને પપ્પા એ બંને જણા તો છે ને ગણપતિ કહેવાય કે સાવ ઘોડા બધું જો તો ક્યાંય કશી જ ખબર પડે નહીં, છોડો જે કરી બરોબર. ખરેખર સાંભળો, હવે છેલ્લી એક વાત મેં વાત મૂકેલી હતી અને શ્રી સંઘે વધાવી અનુકંપાની અંદર જે અમારું મંડળ સ્થાપિત છે એની અંદર લગભગ શ્રી સંઘે સારો સહયોગ આપ્યો. હજી 2-3 નામ આવ્યા છે, ખાલી જાહેરાત કરે છે. હર રવિવારે કલાપૂર્ણ મંડળ ચાલે છે દાદરની અંદર, રવિવારે ચાર વિતરણ કરે છે અને સિંગિંગ ક્લાસીસ શીખે છે. ભવિષ્યમાં શાસન સિતારોની ટીમ તૈયાર થાય છે. એક રવિવારે 5,000 છે, બીજા 2 નંબર છે. લગભગ આ 2 નંબર હજી કોઈને લખાવા હોય તો આજના દિવસે રેખાબેન ભરતભાઈ સલો, 5 નામ અને જીયા રાહુલ ખિલાણી. જીયા રાહુલ ખિલાણીના 5 નામ. કદાચ કોઈને લખાવા હોય તો લખાઈ દેજો. એક નામના 5,000 રૂપિયા છે. આ સાહેબ ત્યાં સંગીત દાદરમાં સંગીતના ક્લાસ ચાલે છે અને અનુકંપા અને છાસ કેન્દ્ર ચાલે છે. લગભગ 70 થી 80